ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव स्वमेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम्
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। 12वां मंत्र बोलिए 38वां पाना पर। लीजिए आप लीजिए। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यां रताः। तो આપણે 11મો મંત્ર જોઈ લીધો। વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ 37મા પાના પર। વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યામૃતમશ્નુતે। એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યાની આપણે વાત કરી, કર્મ અને ઉપાસના એની વાત કરી અને આના સમુચ્ચયની વાત કરી। હવે જે પ્રકરણ શરૂ થાય છે એ ઉપાસનાની વાત છે। એટલે કોની ઉપાસના કરવી એના વિશેનો આ મંત્ર છે। અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિ ઉપાસના, જે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે એ અંધકારમાં પ્રવેશે છે। અને તતો ભૂયૈવ તે તમઃ યૌ સંભૂત્યામ રતાઃ, જે સંભૂતિની ઉપાસના કરે છે એ એનાથી પણ ઘોર વધારે અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે। સંભૂતિનો અર્થ આપણે શું કર્યો? જે કાર્ય છે, વ્યક્ત છે એને સંભૂતિ કીધું। સંભૂતિ એટલે સંભવનમ, સમ્યક ભવનમ, એટલે સારી રીતે જે થાય છે એટલે કે ઉત્પત્તિ, એટલે એને કાર્ય આપણે કહીએ। અને અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે કે કારણ, કાર્ય અને કારણ। જે એટલે અહીંયા જે પાર્ટિકલ લાગ્યો છે એ પાર્ટિકલ એટલે વિરોધના અર્થમાં છે, નેગેટિવ એટલે વિરોધ છે, નેગેટિવ નથી, અભાવ નથી। અનો અર્થ અભાવ પણ થાય અને અનો અર્થ વિરોધ પણ થાય। જ્યાં જ્યાં પણ અપાર્ટિકલ લાગે ને તેના કોઈ પણ અર્થ થઈ શકે। હવે અહીંયા આપણે જે અસંભૂતિ કીધું ને એટલે સંભૂતિ કરતાં અલગ, સંભૂતિથી વિરોધ, એટલે સંભૂતિ કાર્ય કીધું તો અસંભૂતિ એટલે કારણ સમજ। તો આપણે ભાષ્ય જોયું હતું। અધુના હું ખાલી વાંચી જ જોઉં છું, તમારે ખાલી જુઓ સાંભળવા। અધુના 39મા પાના પર છે। અધુના વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયોઃ સમુચ્ચિચિષયા પ્રત્યેકમ નિંદા ઉચ્યતે। જેમ આગળના 3 મંત્રોમાં નિંદા કરી, કર્મ અને ઉપાસનાની નિંદા કેમ કરી? બંનેની નિંદા એ રીતે મેં કરી છે કે એકલી કર્મની જ ઉપાસના જે કરે છે અને ઉપાસના નથી કરતો, ખાલી કર્મ જ કર્યા કરે છે, તો એ કર્મ કરે છે પણ ઉપાસના નથી કરતો એની નિંદા છે। અને જે માત્ર ઉપાસના જ કરે છે અને કર્મ નથી કરતો તો એ કર્મ નથી કરતો એની નિંદા છે। અને એટલા માટે પછી સમુચ્ચયની વાત કરી કે બંનેની સાથે સાથે તમારે અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ।
એમ અહીંયા પણ હવે શું છે, આ નિંદા શેના માટે છે? સમુચ્ચય કરવા માટે એની નિંદા છે. નિંદા કઈ રીતે કરી? પેલો અંધકારમાં જાય છે અને પેલો ઘોર અંધકારમાં જાય. એટલે કહેવાનું નિંદા એટલે એનું ફળ કેવું મળે છે? અંધકારનું ફળ મળે છે. ભાઈ એ તો નિંદા જ થઈ ને. કોઈ પણ કર્મ તમે કરો એનું ફળ તમને કેવું મળવું જોઈએ? કંઈક એનું સકારાત્મક ફળ મળવું જોઈએ. આ તો અંધકારમાં પેલો અધિક અંધકારમાં, એટલે આ તો નિંદા થઈ ને એમ. એટલે એ રીતે નિંદા છે. તો એની નિંદાનું તાત્પર્ય શેના માટે છે? સમુચ્ચય કરવા માટેનું તાત્પર્ય છે. એટલે હેતુ એવો છે કે સંભૂતિ અને અસંભૂતિ, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, કાર્ય અને કારણ બંનેનો સમુચ્ચય જીવનમાં હોવો જોઈએ. એટલે અહીંયા હવે ઉપાસનાની ચર્ચા છે, કર્મની ચર્ચા થઈ ગઈ આગળના વાત. એટલે હવે આ ઉપાસના, એટલે ઉપાસના બે ક્ષેત્રમાં થાય. ઉપાસનાનું ક્ષેત્ર બે છે, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. તો વ્યક્ત એટલે આપણને પ્રત્યક્ષ જે દેખાય છે એ, અને અવ્યક્ત એટલે જે પરોક્ષ છે. તો એમ કહે છે કે અધુના વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયોહો સમુચ્ચિચિષયા પ્રત્યેકતમ નિંદા ઉચ્યતે. દરેકની નિંદા શેના માટે છે? કે બંનેના સમુચ્ચય કરવા માટે. અંધનતમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિમ સંભવનમ સંભૂતિ. એટલે અસંભૂતિ જે શબ્દ વપરાયો એ અસંભૂતિના અર્થ સમજાવવા માટે પહેલાં સંભવ કોને કહેવું એની વાત કરે. સંભૂતિ સા યસ્ય કાર્યસ્ય સા સંભૂતિ. જેની ઉત્પત્તિ થાય છે એને એ કાર્ય, એટલે ઉત્પત્તિ કોની થાય? કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, કારણની ઉત્પત્તિ ન થાય. એટલે જે કાર્ય છે એને સંભૂતિ કીધું. તસ્યાહા અન્યહા અસંભૂતિ. એના કરતાં જે અન્ય છે એને અસંભૂતિ કીધું. સંભૂતિ અને અસંભૂતિ બંને શબ્દ આપણને સમજાય. તો અસંભૂતિ એટલે શું કહેવાનું? તો કે પ્રકૃતિ. અસંભૂતિ એટલે પ્રકૃતિ સમજવાનું. પ્રકૃતિ એ કારણ છે. આ જગતનું કારણ શું છે? પ્રકૃતિ છે. બ્રહ્મ કારણ છે, આ પરમાત્મા કારણ છે, પણ એ સીધું કારણ નથી, એ ગૌણ અર્થમાં છે. જ્યારે પ્રકૃતિ છે મુખ્ય અર્થમાં કારણ. પ્રકૃતિ એટલે માયા. માયાને પ્રકૃતિ કહેવાય. પ્રકૃતિ એ સાંખ્ય દર્શનનો પણ શબ્દ છે, પ્રકૃતિ અને પુરુષ. એ લોકો એમ સમજે છે કે આ બે તત્વ જે છે એ સત્ય છે, અને પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી આ જગતની રચના થાય છે. પ્રકૃતિમાં જ્યારે સત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણેય ગુણો સરખા પ્રમાણમાં હોય, સમત્વ હોય, સમતુલતામાં હોય, ત્યાં સુધી બધું બરાબર છે. પછી જેવો વિક્ષેપ થાય, સત્વ, રજસ, તમો ગુણમાંથી કોઈ પણ એક વિક્ષેપ શરૂ થઈ જાય એટલે પછી સર્જન શરૂ થાય. અને સર્જનનો કરતા કોણ છે? પુરુષ. પુરુષની હાજરીથી એ કર્મ કરી શકે છે, એટલે સર્જનની પ્રક્રિયા ચાલે છે. એટલે એમ કહે છે કે અસંભૂતિ એટલે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે આપણે જે માયા કહીએ છીએ. કારણ કે પરબ્રહ્મ જે છે એ કોઈ સર્જન કરી શકતો નથી, એમાં કરતા નથી, એ અકર્તા છે. એ કરતા નથી, ભોગતા નથી, કંઈ નથી. એ તો નિર્ગુણ છે, નિર્વિશેષ છે. તો એ સમજાવવા માટે કે આ સર્જન કેવી રીતે થયું, એના માટે આ માયા એક આપણને એક અવયવ એવું આવ્યું, માયા. એ માયા દ્વારા આપણને સમજવાનું કે ભાઈ માયા છે. એટલે માયાથી હવે તમારે આગળ સર્જનની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે. માયા એટલે શું? પ્રકૃતિ. એમ અહીંયા કીધું માયા એટલે પ્રકૃતિ. એટલે શું? કારણ. અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા. એ અવિદ્યા પણ છે, અજ્ઞાન છે ને એ કારણ છે. આ જગતનું કારણ શું છે? સર્જન થવાનું કારણ શું? અજ્ઞાન. અજ્ઞાનને કારણે સર્જન થાય છે. અજ્ઞાન ન હોય તો સર્જન ન થાય. આપણું પણ સર્જન કેવી રીતે થાય છે? આપણે જગતની સાથે વ્યવહાર કરીએ, આપણું સર્જન કેવી રીતે થાય? અજ્ઞાન છે એટલે. કંઈક મારે મેળવવાનું છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો એમ કહે છે કે પ્રકૃતિ કારણમ અવિદ્યા. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન, અને એ અવ્યાકૃતાખ્યા. એ કેવું છે? એ અવ્યાકૃત નામે ઓળખાય છે. તામ અસંભૂતિમ અવ્યાકૃતાખ્યામ પ્રકૃતિમ કારણમ અવિદ્યામ કામકર્મ બીજભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે. એટલે જે વ્યક્તિ આ અસંભૂતિની, અસંભૂતિ એટલે કે અવ્યક્તની એટલે કે કારણની એટલે કે પ્રકૃતિની એટલે કે માયાની, આ બધા પર્યાય શબ્દો એમણે આપ્યા આપણને સમજવા માટે, વિદ્વત્તા દર્શાવવા માટે નહીં, ખાલી આપણને સમજાય. આપણે પ્રકૃતિથી સમજીએ, પણ માયાથી પ્રકૃતિની પાછા સાંખ્યની એ પ્રકૃતિનો અર્થ જુદો થાય, અને આ પ્રકૃતિનો એટલે પર્યાય શબ્દ એટલા માટે. પ્રકૃતિ એટલે અજ્ઞાન લેવાનું, એટલે માયા રમવાનું. એટલે માયા ઉપહિત ચૈતન્ય જે છે એને પ્રકૃતિ કીધી. એને જ આપણે સમજો કે ઈશ્વર કહીએ. એટલે એ જે છે ને સર્જન કરનારો, એ સર્જન થાય છે ક્યાંથી? અજ્ઞાનને કારણે સર્જન છે. અજ્ઞાન ન હોય તો સર્જનની જરૂર નથી. વિક્ષેપ ક્યારે થાય? વિક્ષેપ એટલે આપણામાં સમજો કે હા, એટલે આપણને એમ થાય કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ, કંઈક બરાબર નથી.
એટલે કંઈ પણ મને બરાબર નથી એટલે મારામાં કંઈક જરૂરિયાત ઊભી થાય, મને એમ થાય કે આઈ એમ નોટ પૂર્ણ, મારામાં કંઈ અધૂરપ છે, એવી ઇનએડિક્વસી લાગે આપણને, ત્યારે આપણે પછી ઈચ્છા કરીએ કે પૂરી. હા હા, એટલે જ્યાં સુધી મને એવી ભાવના હોય કે હું બરાબર નથી, કંઈક બરાબર, સમથિંગ ઇઝ નોટ પ્રોપર, સમથિંગ ઇઝ નોટ ગુડ, એમ કરે ત્યારે માણસ પછી વિચાર કરે કંઈક કરવું પડશે, હવે આઈ એમ નોટ ઓકે. એટલે આપણે જે કર્મ કરવાની પ્રવૃત્તિ ક્યારે થાય? જ્યારે મને એમ લાગે કે હું બરાબર નથી, એટલે કંઈક કરવાથી હું બરાબર થઈશ. હા, એટલે એમ કહે છે કે એ બધું જે કંઈ થઈ રહ્યું છે ને, આ બધું પ્રકૃતિના સ્તરે થઈ રહ્યું. એટલે માયા જે છે એમાં સત્વ રજસ અને તમો ગુણ જે છે, એ સત્વ રજસ અને તમો ગુણ જ્યારે સમતોલ સમત્વ છે, ત્રણેય સરખા પ્રમાણમાં છે, ત્યાં સુધી કોઈ સર્જન નથી. જ્યારે એમાં વિક્ષેપ આવે ત્યારે પછી એજિટેશનથી કંઈક એમાં વિકાર આવે ત્યારે પછી સર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થાય. તો એમ કહે છે કે પ્રકૃતિ કારણમ અવિદ્યા અવ્યાકૃતા, અને વિક્ષેપ ક્યારે આવે? અવિદ્યા હોય ત્યાં વિક્ષેપ આવે. અત્યારે હું પૂર્ણ છું ત્યાં સુધી મને કોઈ તકલીફ જ નથી, પણ જ્યારે મને વિક્ષેપ આવે, કંઈક થાય, વિક્ષેપ એટલે રાગ દ્વેષ આવે આપણને, મને ગમતું નથી, ગમે છે, આ સારું છે, પેલું સારું છે, એમ પછી ઈચ્છાઓ થવા માંડે, એટલે પછી આપણે કર્મ કરીએ. તો એ કારણમ અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા તામ અસંભૂતિમ અવ્યાકૃતાખ્યામ પ્રકૃતિમ કારણમ અવિદ્યામ. અને એ અવિદ્યા જે છે કે અજ્ઞાન જે છે એ શેમાંથી ઉપજ્યું? કામનામાંથી. એમ કીધું ને, કામ કર્મ બીજ ભૂતામ. અજ્ઞાન જે છે, અજ્ઞાનનું કારણ શું છે? કામના છે. અજ્ઞાનને કારણે જ કામ છે. અજ્ઞાન છે, મને મારું સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે, એટલે મને એમ થાય છે કે આઈ એમ નોટ ઓકે એઝ આઈ એમ. હું જેવો છું એવો બરાબર નથી, એટલા માટે પછી હું કંઈક પૂરું થવા માટે, કંઈક બરાબર બનવા માટે કંઈક પ્રયત્ન કરું, એટલે કર્મ કરીએ. એટલે કામના જન્મે ને કામનાથી પછી કર્મ જન્મે. પહેલાં ઈચ્છા જન્મે સૂક્ષ્મ રૂપમાં, અને પછી કામનાથી પછી આપણે એને કર્મ કરવા માટેની ઈચ્છા જન્મે, એટલે કર્મ કરવા માંડીએ, તરત જ કરવા જ માંડીએ આપણે. એટલે એમ કહે છે કામ કર્મ બીજ ભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે. એટલે જે આ અસંભૂતિ, અસંભૂતિ એટલે અસંભવનમ, અસંભવનમ એટલે પ્રકૃતિ, અને પ્રકૃતિ એટલે કારણ, કારણ એટલે અજ્ઞાન. અને જે અજ્ઞાનને કારણે આપણે કંઈ પણ કામ કર્મ જે કંઈ પણ આપણા મનમાં જન્મે છે, એને હિસાબે આ આખું તંત્ર ચાલે છે. પછી આપણું જે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરતાં 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 આપણી આખી સંસારનો ઉદ્ભવ થઈ ગયો શરૂ, એમ કહે છે. એટલે એ કેવું છે? અદર્શનાત્મક પ્રવિશંતિ. એ કેવો છે? અંધકાર રૂપ છે. અજ્ઞાન કેવું છે? અંધકાર. અજ્ઞાન દેખાતું નથી. અજ્ઞાન સીધે સીધું આપણને ન ખબર પડે, એની પ્રવૃત્તિ પરથી ખબર પડે કે અજ્ઞાની છે, કાર્ય પરથી એ અનુમેય છે. એટલે એમ કહે છે અદર્શનાત્મકમ પ્રવિશંતિ. એટલે કે જે આ કામ કર્મ બીજ ભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે, જે આની જ ઉપાસના કરે છે, એટલે કે જે રાગ દ્વેષની પ્રેરિત થઈને જે કંઈ પણ કર્મ વગેરે કરે છે, એ કેવો છે? અંધન તમઃ અદર્શનાત્મક. એ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. અંધકાર એટલે શું? અંધકારમાં આપણે હોય તો આપણે કંઈ દેખાય નહીં, આપણે કંઈ જ્ઞાન હોય નહીં, એટલે આપણે આડે વળે ગમે ત્યાં અથડાયા કરીએ. અંધકાર હોય એટલે શું થાય? આપણે ગમે ત્યાં અથડાઈએ, અકસ્માત થાય. ન કરવાનું એ કરવા માંડીએ, અને મોટા ભાગે ન કરવાનું જ કરીએ, સાચું થાય જ નહીં. હા, એટલે પછી આપણા મનમાં જે કંઈ આવેગ આવે ને એ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરીએ. હા, એટલે આપણે આપણું ડાપણ બધું ભૂલી જતા હોઈએ. અજ્ઞાનમાં પછી અંધકારમાં આપણને કંઈ ખબર ન પડે, ભલે આપણે પહેલાં જોયું કે અહીંયા બધી ખુરશીઓ પડી જાય, અંધારું થઈ જાય એકદમ, તો પછી આપણને કંઈ ધ્યાન ન રહે કે ક્યાં જ ક્યાં, પછી અથડાયા કરીએ. मतलब कुछ कमी है, क्या कमी है वो पता नहीं है, तो फिर उसको दूर कैसे करेगा? तो वही समझा रहे ना, अधूरप क्यों है उसका मूल. कमी अगर मुझे लिखना नहीं आता तो लिखना सीख, पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीख. कमी क्या है? कमी है, कमी है. अब कुछ क्या है? नहीं, कमी क्या होता है? कुछ को तो पता तो रहता. कमी की जो बात, आमा શું છે કે આપણને જે आप जो बता रहे हैं ना, ऐसा है कि हमको कमी महसूस हो रही है, इसलिए हम कर्म करते हैं, मगर हमारा स्वरूप का जो ज्ञान है वो हमें नहीं है. हमारा स्वरूप कैसा है? पूर्ण है. अपने को शास्त्र क्या सिखाता है? ये पूर्ण मद पूर्ण विदम. आप जो है पूर्ण है, तो अभी अपने को पूर्ण की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हम कर्म करते हैं. अगर पूर्ण है तो कुछ कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है. पहली बात तो ये है. अच्छा,
हो जाएगा, ये करूँगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। हमारे अंदर इच्छा क्यों प्रकट होती है? इच्छा क्यों होती है हमें को? अभी जब भूख अभी लगी, जब हम एक मिनट, भूख लगी तो जरूरत तो हुई, हम्म, तो क्या नाश्ता करूँ? तो ये तो मालूम है ना कि भूख लगी है। नहीं वो पता चलता है ना आपको, आपको पता चलता है। होती है कहीं का जरूरत तो कहीं कहीं के लिए 100 चीज लगाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ऐसी है। You see, कभी कोई भी कर्म आप करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी, द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी दैट यू आर फीलिंग इन योर सेल्फ, दैट इज वाई यू आर डूइंग एनी एक्शन. व्हेन आर यू डूइंग एक्शन? आप एक्शन कर्म कब करेंगे? जब आपको कुछ चाहिए. सफिशिएंसी इनसफिशिएंट, यू आर फीलिंग इनसफिशिएंट. सफिशिएंसी करने के लिए हाँ, मीन्स यू, आपको ऐसा है कि अभी मैं बराबर नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल एज आई एम, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ. अच्छा कहीं मतलब कोई स्पेसिफिक हाँ. વાળ કપાવા ક્યારે જઈએ છે? આપણને લાગે આઈ હેવ અન્ડરસ્ટુડ. નહીં આપણે વાળ કપાવા ક્યારે જઈએ છે? આપણને લાગે વધી ચાલો, ગયું. એટલે બરાબર હા, લાગતું નથી. એટલે એટલે तो आप लोग मेरे अज्ञान से वाकिफ हो। मतलब क्या है? मेरी अधूरप है। मतलब अपने ये डिस्कशन है। ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ तक, जब तक हमको अपूर्णता का अनुभव होता है, इनएडिक्वेसी, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग एट यू आर इनएडिक्वेट, यू विल बी इन एक्शन, यू विल बी ट्राइंग टू फुलफिल दैट इनएडिक्वेसी. इनएडिक्वेसी को कैसे ख़त्म करना, वही आपका फंक्शन होगा. तो उसके लिए आप प्रयत्न करते ही रहेंगे ना. व्हेन यू आर, यू नो, पूर्ण मद बता रहे हैं, श्रुति में बता रहे हैं यू आर पूर्ण, बाई स्वरूप यू आर पूर्ण, मगर आपको पता नहीं है पूर्ण क्या है. आप ऐसा समझते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूँ तो पूर्ण हो जाऊँगा, मैं इतना खा लूँ तो पूर्ण हो जाऊँगा. अपने दुनियावी जो भी चीज़ें हैं उससे पूर्ण हो नहीं सकते. સમજ પડી? આજે અત્યારે અહીંયા કહે છે ને પૂર્ણતાની જે વાત છે ને, એટલે આપણને અજ્ઞાન શું છે? મારા સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે. जो पूर्ण है वो कौन है? अपना स्वरूप से हम पूर्ण है, उपाधि से हम पूर्ण नहीं है. टुडे माई आइडेंटिटी इज़ वॉट? आई एम दिस बॉडी माइंड एंड सेंस कॉम्प्लेक्स. दिस इज़ वॉट आई एम. मैं अभी क्या हूँ? कार्यकरण संघात जो है मेरा, दिस फुल बॉडी, मैं, मेरी आइडेंटिटी ये बॉडी के साथ ही है. समझ गए? तो मैं बॉडी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऐसा समझता हूँ कि ये मेरी बॉडी जो है ये मैं ही हूँ. उपनिषद क्या बता रही है? तो बॉडी से मैं पूर्ण नहीं हूँ, ये तो उपाधि है. तो ये तो मेरा उपाधि दिया हुआ, जो भगवान ने दी हुई है उपाधि, वो उपाधि से मैं पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता. द मैन बिहाइंड द उपाधि, उपाधि के पीछे जो है ना, दैट आत्मा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ, दैट इज पूर्ण. निरुपाधिक जो पूर्णता की बात है, ये उपाधि, सोपाधिक पूर्णता की बात नहीं है. मैं उपाधि से कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता. समझ गए आप? आप कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी राजा बन जावे, कोई भी मतलब चक्रवर्ती भी बन जावे, ब्रह्मा जी भी बन जावे, तो भी पूर्ण नहीं है. एनी उपाधि, एनी रोल, दैट इज ऑल रोल. दैट रोल कैनॉट बी फुल, इट कैनॉट बी पूर्ण एनी टाइम. इट इज़ अ रोल. रोल इज ऑलवेज लिमिटेड. समझ गए? तो ऐसा है कि जहाँ तक हमको ये प्रकृति के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमको જ્યાં સુધી આપણે પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય કર્યું હોય ત્યાં સુધી આપણે પ્રકૃતિથી મર્યાદિત જ રહેવાના. आप अपने बच्चे के साथ, अपने सन के साथ, अपने लड़के के साथ, पुत्र के साथ अब तादात्म्य करें तो आपको, पुत्र को जो भी होता है आपको असर होती है. क्यों? इतना तादात्म्य. वैसे हमको अभी ये जो अनात्मा है ना, ये सब अनात्मा बोलते हैं. अभी हमारा आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं है. आत्मा मानते हैं, पुत्र को आत्मा मानते हैं, पत्नी को आत्मा मानते हैं, अपने जो कुछ भी है उसको आत्मा मानते हैं, मगर वो आत्मा है नहीं. मोस्टली सब पीपल ऐसे ही मानते हैं कि ये सब आत्मा है. आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति. उपनिषद में ऐसा बताया कि जिसको हम आत्मा मानते हैं वो हमको प्रिय लगता है. पत्नी प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि वो मेरा आत्मा बनती है तब तक, वो मेरे को जब तक अनुकूल है तब तक ही मेरे को प्रिय है. अगर प्रतिकूल हो जाएगी तो मेरे को प्रिय नहीं होगी. पुत्र भी प्रिय तभी होता है जब तक वो मेरे को अनुकूल होता है. तो अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के हिसाब से अपनी प्रिय अप्रियता है. आप समझ? हाँ. तो मतलब अपना जो निश्चय है ना, वो निश्चय कैसा है उसके पर आधार रहता है ये सब. तो ये अपने असंभूति की जो उपासना करते हैं उसकी बात करते हैं कि जो असंभूति,
मतलब असंभूति मतलब अज्ञान, मतलब प्रकृति की जो उपासना करते हैं। तमः प्रविशन्ति, अंधन तमः प्रविशन्ति, वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। હું હિન્દીમાં બોલું, એ લોકો नहीं सर, मैं गुजराती समझता हूँ। સમજते हैं બરાબર। હા, આપણે પ્રશ્ન હિન્દીમાં પૂછી દીધી। હા ચાલો, એટલે ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે, અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે જે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે। અસંભૂતિની ઉપાસના કરનાર માણસ ક્યાં પડે? અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્ત છે, અને સંભૂતિ એટલે જે વ્યક્ત છે। કાર્ય છે ને, કાર્ય એને સંભૂતિ કીધી। કાર્ય એ વ્યક્ત છે, આપણી સામે દેખાય, જે કારણ છે એ દેખાતું નથી આપણને। કારણ છે ને એ દેખાતું નથી, કારણનું આપણે અનુમાન કરીએ છીએ। વૃક્ષ દેખાય છે પણ એનું મૂળ દેખાતું નથી, એનું બીજ દેખાતું નથી, એ અવ્યાકૃત છે। એટલે એમ કહે છે કે જે લોકો અસંભૂતિ એટલે કારણ બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે એ શું કરે છે? એને ક્યાં જવાનું હોય છે? એ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે। હવે એ પણ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે, બોલો, કારણ બ્રહ્મ। હવે અહીંયા કારણ બ્રહ્મ એટલે શું? માયા। પ્રકૃતિ શબ્દ જે લીધો ને અહીંયા, એ પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ અહીંયા માયા કરવાનો, માયા, ત્રિગુણાત્મિકા માયા, એ ત્રણ। હા, કારણ માયા છે। આ જગતનું કારણ શું છે? માયા છે। માયા એ જે છે એ કારણ છે, મેઇન કારણ, અને એમાંથી પછી આ જગતનું સર્જન થયું। તો એ સર્જન થયું એ બધું શું થયું? કાર્ય થયું। એટલે કારણમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ। તો એ કાર્ય જે છે એને આપણે અહીંયા કહ્યું સંભૂત્યા। સંભૂતિ શબ્દથી કાર્યની વાત કરી, એટલે જે કાર્યમાં જ રત રહે છે। સંભૂત્યામ રતાહ તે ભૂય ઇવ તે તમઃ પ્રવિશન્તિ, એ આનાથી કદાર વધારે પણ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે। એટલે જે કાર્યમાં, એટલે જગત જે દૃશ્ય જગત છે ઉસમેં હી જો રચ્યા પચ્યા જે રહે છે, એમાં જ જે રત રહે છે એ ઘોર અતિ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે। કારણ કે એને પછી આ એવું છે કે તમે કાર્યમાંથી કારણમાં આવવું પડે અને કારણમાંથી પછી મૂળ તત્વમાં જવું પડે। આ પ્રક્રિયા છે, स्टेप वाइज यू हैव टू जस्ट प्रोसीड। पहले अपने को कार्य को पहचानना पड़ता है, कार्य कौन है, કોને કાર્ય કહેવું, અને પછી કાર્યનું કારણ શું છે એ જાણવું પડે, અને કાર્યનું કારણ જાણ્યા પછી કારણ અને કાર્યથી ઉપર શું છે એ જાણવું પડે। સમજ પડી? તો એમ કહે છે તતઃ તસ્માદપી ભૂય, આ ભાષ્યમાં વાંચું છું, તતઃ તસ્માદપી ભૂય બહુતરમ ઇવ તમઃ પ્રવિશન્તિ ये उ સંભૂત્યામ કાર્ય બ્રહ્મણી હિરણ્યગર્ભાખ્યે રતાહ। એટલે જે સંભૂતિ એટલે કે હિરણ્યગર્ભ, સંભૂતિ એટલે અહીંયા હિરણ્યગર્ભ કીધું। તો હિરણ્યગર્ભ કાર્ય છે ને, કાર્યની પરાકાષ્ઠા ક્યાં સુધી આવે? હિरण्यगर्भ સુધી આવે। घासना तणखला, कार्य मतलब जो अपने को दृश्य जगत है वो सब शुरू कहाँ से होता है? हिरण्यगर्भ से शुरू होता है। वहाँ से प्रारंभ કરીને ત્યાંથી તે ઘાસના તણખલા સુધી બધું જ એમાં આવી ગયું। जो भी अपने को दिखता है सब ये ततः तमः प्रविशन्ति, वो लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में, अधिक अंधकार में। जो कारण की जे कार्य कारण બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એ લોકો તો ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે જ છે, પણ જે કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, જે જગતની ઉપાસના કરે છે, જે જગતના તત્વોની જ અંદર રચ્યા પચ્યા રહે છે, એ વધારે ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે। આમાં શું કર્યું એણે? આપણે ઉપાસના કોની કરવી? તો કે ભાઈ આમાંથી આ બે વસ્તુનો રિઝલ્ટ, બંનેના રિઝલ્ટ શું છે, ફળ શું છે? તો કે કાર્યની ઉપાસના જે કરે ને એ વધુ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે, અને જે કારણની ઉપાસના કરે, હા, એટલે એને આમાંથી મુક્તિ મળે નહીં। એ આ સંસારમાં આવ્યા જવાનું જ કર્યા કરે, આવન જાવન, આયારામ ગયારામ, એ ચાલુ જ રહે, એમ કહેવાનો મતલબ છે। હવે એમ કહે છે, એટલે આ આપણે જોઈ લીધું છે। એટલે જે કાર્ય બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે ને, કાર્ય બ્રહ્મની સંભૂતિ, કાર્ય એટલે સંભૂતિ, સંભૂતિની ઉપાસના કરે છે, એની પરાકાષ્ઠા શું? એના ફળની, જે એની ઉપાસના કરે છે એનું ફળ શું મળે? તો કહે છે કે હિરણ્યગર્ભરૂપી ફળ એને મળે। એટલે જે હિરણ્યગર્ભ જેને પ્રાપ્ત કરવો, હિરણ્યગર્ભ એટલે જે દૃશ્ય જગત છે એની કોઈ પણ ઉપાસના, હિરણ્યગર્ભ છે ને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને મહત તત્વથી શરૂ થાય। જગતની સૃષ્ટિનું સર્જન થાય તો પહેલાં સમજો કે પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિમાંથી શું જન્મ્યું? તો કે મહત તત્વ, મહત તત્વમાંથી શું આવ્યું? તો કે સમષ્ટિ અહંકાર આવ્યો, સમષ્ટિ અહંકારમાંથી પંચતન માત્રા આવી, પંચતન માત્રામાંથી પછી વિષય આવ્યો। એમ કરતું કરતું આ સર્જન થયું। તો એ સર્જનની જે પ્રક્રિયા છે એ સર્જનની પ્રક્રિયાને ઉલટી રીતે આપણે જવું પડે।
કારણ કે આપણે અત્યારે સર્જનના છેલ્લી પ્રક્રિયામાં છીએ, છેલ્લા અંશમાં છીએ, તો ત્યાંથી આપણે એનો ધીમે 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 કરતાં એનો લય કરતાં કરતાં છેક હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પહોંચીએ ત્યારે આપણને હિરણ્ય ગર્ભની પદવી પ્રાપ્ત થાય. સમજ પડી? એટલે દરેક સ્ટેજે છે ને, દરેક તબક્કે આપણે ઉપાસના કરવી પડે. અત્યારે હું આ જગતને સત્ય માનું છું, આ શરીરને હું સત્ય માનું છું, શરીર જ મારું સત્ય છે એમ સમજીને હું શરીરની જ સેવા કર્યા કરું છું. પછી મારા પુત્રની સેવા કરું છું, પતિની સેવા કરું છું, પરિવારની સેવા કરું છું, સમાજની સેવા, એમ કરતાં કરતાં આપણે તો અનાત્માની સેવા કરીએ છીએ. તો એમાંથી ઉપર ઉઠવું પડે. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના છે આ બધી. એટલે સગુણ બ્રહ્મની પણ પરાકાષ્ઠા કઈ છે? હિરણ્ય ગર્ભ. એ સ્ટેજ વાઇઝ હિરણ્ય ગર્ભથી નીચું આવ્યું મહત્તત્વ, મહત્તત્વથી સમષ્ટિ અહંકાર, સમષ્ટિ અહંકારથી પંચતન માત્રા, એના પછી ઇન્દ્રિયો, એના પછી વિષયો. એમ આપણે અત્યારે વિષયોમાં જ રત છીએ. એટલે વિષયોમાંથી આપણે આપણા મનને ખેંચી અને ધીરે 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 વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોમાં લાવવાની, ઇન્દ્રિયોમાંથી મનમાં લાવવાનું, મનમાંથી સમષ્ટિ અહંકારમાં, એમ કરતાં કરતાં એ પ્રક્રિયા આપણે ચાલુ કરીએ એટલે આપણું મન એ રીતે સૂક્ષ્મ થતું જાય ત્યારે હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પહોંચે. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ એ શું છે? સમસ્તી સૂક્ષ્મ શરીર છે, ત્યાં સુધીની આપણને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય આ ઉપાસના. એટલે સગુણ ઉપાસનાથી તમે એને પ્રકૃતિ લય કહેવાય. તો સગુણ ઉપાસના દ્વારા તમે પ્રકૃતિ લય સુધીની જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકો. એનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. પ્રકૃતિ લય એટલે શું? તમારે પુનરાવર્તન છે, સંસારમાં ને સંસારમાં જ રહેવાનું છે, પણ એ અમુક સમય સુધી તમે સાધના કરી, જે કંઈ ઉપાસના કરી, એ દ્વારા તમને જે કંઈ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ, એ લોકના જે કંઈ પણ સુખ છે એ ભોગવવાની તમે અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કર્યું એટલે તમે એ લોકના સુખ બધા ભોગવી શકો. એમ જે મહત્તત્વની જે તમે ઉપાસના કરી, તો એ સ્ટેજે તમે જે કંઈ ઉપાસના દ્વારા તમને એનાથી પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ અને તમે ત્યાં અટકી ગયા, તો તમને મહત્તત્વ જે સુખ આપી શકે એ સુખ તમને ત્યાં પ્રાપ્ત થાય. આ બધા સુખ કેવા છે? અનિત્ય સુખ છે, નિત્ય સુખ નથી. એટલે ત્યાંથી પાછા આવવું પડે, એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. મહત્તત્વની ઉપાસના કરો, પછી સમષ્ટિ અહંકારની ઉપાસના કરો. આપણે એમ સમષ્ટિ અહંકારની ઉપાસના એવી રીતે નથી કહેતા, પણ અહંકાર એટલે શું છે કે હું છું, હું આ દેહ છું, આ જે કંઈ મારું છે એમ આપણે સમજીએ છીએ ને. જે બધું પુત્ર મારો છે, પરિવાર મારો છે, દેશ મારો છે, દુનિયા મારી છે, જગત મારું છે, એમ મારું મારું કરીને જે અહંકાર આપણે કરીએ છીએ, અહમભાવ જ્યાં જ્યાં રાખે, એની ઉપાસના એટલે સતત એમાં ને એમાં રચ્યા પચ્યા. આ બધી ઉપાસનાઓ જે કરીને જે સ્ટેજની, જે તબક્કાની આપણી ઉપાસના હોય એ તબક્કાનો લોક આપણને પ્રાપ્ત થાય. લોક એટલે લોક પ્રાપ્ત એટલે સુખ પ્રાપ્ત, એ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. અને એની ઉપાસના જે કંઈ આપણને ફળ મળતા એ મળે. આપણે સકામ કર્મ એટલે કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા, સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના દ્વારા તમને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પહોંચી શકો. તમે હિરણ્ય ગર્ભ એટલે ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ એ સંપૂર્ણપણે એનામાં છે. એટલે આ સર્જન શક્તિ એનામાં છે. પણ જે ઉપાસક આ હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે એનામાં એ શક્તિ આવતી નથી. એ હિરણ્ય ગર્ભ બની નથી જતો, એનામાં એવી અમુક અંશમાં શક્તિ આવે. એટલે એમ કહે છે કે તતઃ તસ્માદપી ભૂય બહુતરમ એવ તમ પ્રવિશંતિ યઉ સંભૂત્યામ કાર્ય બ્રહ્મણી હિરણ્ય ગર્ભાખ્યે રતા. જે લોકો આ કાર્ય બ્રહ્મમાં રત છે ને એ અધિક ઘોર અંધકાર, કારણ કે એને આગળ આવવાનો પછી એને આગળ વધવાનો ચાન્સ રહેતો નથી. આપણને રસ પડે ને, રસાસ્વાદ આવે. એવું છે કે દુનિયાના વિષયોમાં રસ આવે. આપણે પિક્ચર જોવાનો રસ પડે, નાટક જોવાનો રસ પડે, સંબંધોમાં રસ પડે, પાર્ટીઓમાં રસ પડે, ખાવાનો રસ પડે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, બધા વિષયોમાં આપણને રસ જ્યાં સુધી પડે ત્યાં સુધી એમાંથી આપણે બહાર આવીએ જ નહીં. જ્યારે આપણને સમજ પડે કે આ બધી વસ્તુઓ તો બધી ખોખલી છે, પોકળ છે, ત્યારે પછી આપણે એનો છોડવાનો વિચાર કરીએ. અને એ ક્યારે થાય? શાસ્ત્રનું આપણે શ્રવણ કરીએ તો જ. એ વગર તો આપણને ખબર પડે પણ નહીં. અને એ દ્વારા આપણે જ્યારે પછી એ સમજ પડે તો આપણે શું કરવું આગળ, આનાથી પણ અધિક કંઈક છે કે નહીં એ પણ આપણને ખબર ન હોય તો આપણે એનાથી વિશેષ આગળ વિચાર સૂચીએ જ નહીં. એટલે એમ કહે છે કે જે કાર્ય બ્રહ્મમાં જ રત છે એ અધિક ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. તો હવે આપણે આગળ મંત્ર વાંચીએ. ચાલો, 13મો મંત્ર. આટલું સમજાઈ ગયું ને? આમ તો કાર્ય બ્રહ્મ અને કારણ બ્રહ્મ.
અધુના ભાષ્ય વાંચું છું 40મા પાના પેજ નંબર 40. અધુના ઉભયોઃ ઉપાસનયોઃ સમુચ્ચય કારણમ અવયવ ફલભેદમ આહ અન્ય દેવેતિ. અધુના એટલે કે હવે શું છે, હવે કહે છે ઉપનિષદમાં ભાષ્યકાર કહે છે અધુના ઉભયોઃ ઉપાસનયોઃ, સંભૂતિની ઉપાસની અને અસંભૂતિની ઉપાસનાની બંનેના સમુચ્ચય કારણમ, બંનેનો સમુચ્ચય કારણમ, સમુચ્ચયનો કહેવા માટે સમુચ્ચયના કારણ રૂપ અવયવ ફળ ભેદમ આહ, બંનેના ફળોનો ભેદ કહીએ છીએ. આપણને ફળનો ભેદ કહેશે. હવે શું ઘોર અંધકારને અધિક અંધકાર એ તો કહી દીધું, પણ ખરેખર એનું શું ફળ, અંધકાર એટલે શું સમજવું પડે ને, પાછું ઘોર અંધકાર એટલે શું એ સમજવું પડે. એટલે આ મંત્ર હવે જે શરૂ થાય છે ને 13મો મંત્ર, એમાં કહે છે કે આ બંને ઉપાસનાનું અલગ અલગ ફળ છે. તો શું ફળ છે એ હવે કહે છે. તો આપણે મંત્ર વાંચીએ. 13મો મંત્ર. અન્ય દેવાહુ સંભવાત અન્ય દાહુર સંભવાત ઇતિ શુશ્રુમધીરાણામ યેનસ્તદ્વિચક્ષિરે અન્ય દેવ આહુ સંભવાત. સંભવાદ અન્ય એવ આહુ, સંભવ ઉપાસનાથી એક પ્રકારનું ફળ મળે છે. અન્ય દાહુ અસંભવાત, અસંભવથી બીજા પ્રકારનું ફળ મળે. એટલે બંનેના ફળ જુદા જુદા છે. ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણામ, કે એવું ક્યાંથી લાવ્યા તો કે ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણામ, ધીરાણામ શુશ્રુમ, અમે આ ધીર પુરુષો પાસેથી, ધીર પુરુષો એટલે વિવેકી પુરુષો પાસેથી, જ્ઞાનીઓ પાસેથી અમે આવા સાંભળ્યું છે. યે નહ તત્ વિચચક્ષિરે, એમણે અમારી પાસે, અમારી સામે આવી વ્યાખ્યા કરી છે. વ્યાખ્યા કરી છે આપણે સમજાવ્યું છે, એ લોકોએ વ્યાખ્યાન કર્યું છે. તો હવે ભાષ્યમાં વાંચીએ આપણે. ઉપાસના બે પ્રકારની કીધી, સંભૂતિ ઉપાસના અને અસંભૂતિ ઉપાસના. તો બંને ઉપાસનાનું શું છે, એનો એ ઉપાસના કોને કહેવાય, સંભૂતિ ઉપાસના કોને કહેવાય, અસંભૂતિ ઉપાસના કોને કહેવાય, એ આપણને હવે સમજાવશે. હા, ભાષ્ય વાંચી જાઓ. અન્ય દેવ પૃથક એવ આહુહુ ફલમ સંભવાત સંભૂતેઃ કાર્યબ્રહ્મ ઉપાસનાત અણિમાદી ઐશ્વર્યલક્ષણમ વ્યાખ્યાતવन्तઃ ઇત્યર્થઃ. અન્ય દેવ એટલે શું, બીજું. પૃથક અન્ય એટલે પૃથક એવ, અન્ય દેવ એટલે કે પૃથક એવ આહુહુ કહેવાય, કહે છે. કોણ કહે છે? વિદ્વાન લોકો કહે છે. અન્ય દેવ આહુ વ્યાખ્યાતવંત ઇત્યર્થ. વ્યાખ્યાતવંત એટલે જે મહાપુરુષો છે, જે વિદ્વાનો છે, એ લોકોએ અમને આવું કહ્યું છે. આ બધું ભાષ્યકાર આવું લખવું પડે છે, કારણ કે નહીં તો એમ થાય કે આ ભાષ્યકાર તમે તો તમારા મતથી, તમારા બુદ્ધિથી જ તમે આ બધું કહ્યું. હા, આ પોતાનું નથી, આ કપોલ કલ્પિત નથી. આ અમે કયા આધારે અમે કહીએ છીએ તો કે આ બુદ્ધિમાન માણસોએ, વિદ્વાનોએ આ નક્કી કર્યું છે. અન્ય દેવ પૃથક એવા આવું ફલમ, આનું ફળ અલગ છે. સંભવાત એટલે સંભવમાંથી, સંભવ જે શબ્દ વપરાયો ને, સંભવાત. અન્ય દેવ સંભવાત એટલે કાર્યમાંથી એટલે કે સંભૂતેઃ એટલે કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના જે કરે છે એનું એક પ્રકારનું ફળ છે, એવું કહેવા માગે છે. કાર્ય બ્રહ્મ ઉપાસનાત આપણને સમજાવે જ છે આ ભાષ્યકાર. કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસનાથી. સંભૂતિ એટલે શું, સંભૂતિમાંથી એટલે શું, કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસનાથી. અણિમાદી ઐશ્વર્ય લક્ષણમ, એનાથી શું ફળ મળે છે? અણિમાદી લક્ષણમ. અણિમાદી એટલે અણિમા, લઘિમા, જે કંઈ ગરિમા, પછી જે કંઈ છે ને એ બધી ઉપાસનાઓનું ફળ આપણને કહેશે. આપણને કે આ ઉપાસના, સંભૂતિની ઉપાસનાથી શું ફળ મળે તો કે ભાઈ અષ્ટસિદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત. કારણ કે એવું છે કે યોગમાં ઘણી બધી સિદ્ધિઓ કીધી હોય, અને દરેક વ્યક્તિને કંઈક ને કંઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની તો ઈચ્છા થાય ને, કારણ કે આપણે પ્રભાવ પાડી શકીએ ને લોકો પર. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યોતિષ સમજતા હાથ જોવા બેસો ને તો લોકો ટોળું વળી જાય આપણી પાસે, ભલે આવડતું ન હોય, ખાલી આમ જોવા બેસે, ટ્રેનમાં જતા હોય ને આમ જોવા બેસે તો તરત મારો હાથ જોવા મારે, દરેકને એવું જોવાની ઈચ્છા થાય. એટલે આપણે એક
સામાન્ય વાત છે. તો આ તો બધી અણીમાં ને બધી તો કેટલી મહાન સિદ્ધિઓ છે. અને અત્યારે જે બધે લોકો બધા ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નહીં, એ કેમ? આ ચમત્કાર છે બધા. આ ચમત્કાર દેખાડો ને લોકો આવતા થઈ ટોળા લાઈનમાં ઊભા રહી જાય, ફૂંક મારો ને આમ તમારા બધા દુઃખ દૂર થઈ જાય એવું. એટલે આ બધી સિદ્ધિઓ છે. ખેરાલુ બાપા એટલે પેલા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે ને, પેલા ચિટ્ટાવાળા એવું. એટલે ચમત્કાર વગર નમસ્કાર એવું એ છે. એટલે લોકો લોભાયમાન છે બિચારા. લોકો શું કરે, લોકોને એટલી બધી મુશ્કેલી હોય છે. એટલે આ બધી સિદ્ધિઓ ધરાવનારા હોય એની પાસે પહોંચી જાય. એટલે એમ કહે છે કે જે આ સંભૂતિ વગેરે જે ઉપાસના જે કરે છે ને, એને આવી અણીમાદી ઐશ્વર્ય લક્ષણ. ઐશ્વર્ય એટલે આવી બધી શક્તિ હોય તમારામાં. જે શક્તિ સામાન્ય માણસમાં હોય ને એને ઐશ્વર્ય કહેવાય. એટલે કીર્તિ છે, પ્રતિષ્ઠા છે, પછી તમારી વધે, કીર્તિ વધે, પ્રતિષ્ઠા વધે, નામ વધે, લોકો તમને આવો આવો કરે, બધું કરે. એટલે પછી એ બધું જે છે ને એ બહુ પ્રલોભન તો ખરા જ ને એમ. આપણે એનાથી બહુ આમ આકર્ષણ તો હોય દરેકને હોય મનમાં. આપણને ક્યાંય માન મળે તો આપણે તરત જ પહોંચી જ જઈએ. બરાબર, ગમે એ કહીએ આપણે બધી વાતો બધી જ કરી. એટલે એ વસ્તુ આપણામાં છે અંદર, એટલી બધી અંદર છે. એટલે હજી આપણને એનું મૂલ્ય છે. કહેવાનો મતલબ શું છે, આપણે એને હજી મૂલ્યવાન માન્યું છે. જ્યારે એમ કહે છે કે જે લોકો આવી જે સંભૂતિની જે ઉપાસના કરે છે, સંભૂતિ એટલે કાર્યબ્રહ્મ, જે દૃશ્ય જગત છે, પ્રત્યક્ષ છે, એની જે ઉપાસના કરે છે. એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભથી માંડીને મહત અથવા પંચતન માત્ર આવ્યા, પછી અહંકાર આવ્યો, પંચતન માત્ર આવ્યા, પછી જે ઇન્દ્રિયો આવી, બધે જે કંઈ આવ્યું ને બધું એ સ્તરે સ્તરે એની ઉપાસના છે. મન દ્વારા મનના જે વિષયો છે એની ઉપાસના, ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એની ઉપાસના. આપણે ઉપાસના કઈ કરીએ? આવી બધી ઉપાસનાઓ કરીએ. પણ સગુણ ઉપાસના અને નિર્ગુણ ઉપાસના બંને થાય. સમજ પડે? એટલે સગુણ ઉપાસના જે કરે છે ને, કારણ કે મારી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હજી છે દુનિયાવી, એ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે ઉપાસના કરું તો જ મને થાય. એમ ખબર ભગવાન, આપણે ઉપાસના એટલે ભગવાનના મંદિરમાં જઈને પૂજા કરી, કંઈક બાધા રાખે, કંઈક આપણે નિયમ બાંધ્યો કે ભાઈ ચાલો હું દર પૂનમે ભરવા જઈશ, કે દર શનિવારે હનુમાનજીના દર્શન કરે. આજે આપણે આ બધી ઉપાસના જ છે આપણી. જો કે જે કંઈ પણ નિયમ આપણે વ્રત કરીએ એ બધા નિયમો આપણે કેમ કરીએ છીએ? આપણી ફળની ઈચ્છા છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે. કે અમસ્તા જઈને ઊભા નથી રહેતા કે ભાઈ મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય એટલા માટે હું જઉં. એવું જનરલી નથી હોતું. બધું ઉપાસના જ છે. નોકરી કરી એની પાછળનો હેતુ તો શું છે? પૈસા કમાવો ને પૈસા કમાઈને માન કમાવવું, દુનિયામાં લક્ઝરી વૈભવ ભોગવવો. ભોગ બુદ્ધિ અંદર રહેલી જ છે, સૂક્ષ્મ રીતે રહેલી. સીધી રીતે આપણને ખબર નથી પડતી. એટલે વેદાંત એટલે વિચાર કરવો, વિવેક એટલે વિચાર કરવો, વિવેક કરવો એટલે વિચાર કરવો. ભાઈ આ મને ક્યાં લઈ જવાનું છે, હું શેના માટે કરું છું, એ આપણે વિચારતા નથી. મોટાભાગનું આપણું ઇમ્પલ્સિવ જે આવેગાત્મક વર્તન છે ને, એટલે એને કંટ્રોલ કરવા માટે વિવેકની જરૂર છે. એટલે આપણે સાંભળવાનું છે આ બધું. નહીં તો આપણને બધી ખબર છે, આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી છીએ જ, કે આપણે કંઈ મૂર્ખા તો છીએ ને આપણને નથી ખબર. બધું વાંચન છે, બધું જ છે, પણ છતાં આપણે ભૂલી જતા હોય, કારણ કે એટલા બધા સંસ્કાર દ્રઢ છે એના માટે. એટલે સંભૂતિની જે ઉપાસના કરે એની પરાકાષ્ઠા ક્યાં છે? હિરણ્ય ગર્ભ સુધીની પરાકાષ્ઠા. હિરણ્ય ગર્ભનું ઐશ્વર્ય એટલે શું? એ ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ ધરાવે છે. એ ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ હું ધરાવું, પણ એ અમુક પ્રમાણમાં ધરાવું. હિરણ્ય ગર્ભની જે પદની ઉપાસના છે ને એ જુદી વસ્તુ છે. તો એમ કહે છે કે એ જે ઉપાસના સંભૂતિની કરે છે એને આ અણીમાદી વગેરે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જો અણીમાથી શું થાય? આ સિદ્ધિ કોને કહેવાય એની હું તમને જરા આપણે લખેલું છે એટલે વાત કરીએ. સંભૂતિ ઉપાસનાથી અષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા કોને કીધા? હનુમાન દાદાને કીધા ને. આપણે બધું માગીએ જ છીએ. હનુમાન ચાલીસા બોલતા બધું માગી જ લીધું હોય. કારણ કે એ દાતા છે એટલે આપણે એની પાસે જ જઈએ. એ દાતા હોય તો હનુમાનજીને કોઈ પૂછે નહીં. એટલે અણીમાં એટલે શું? શરીરને અણીમાં જેટલું નાનું બનાવી દઉં. હનુમાનજી ત્યાં ગયા ને, શ્રીલંકા ગયા દરિયો કુદાવીને, અને પછી ત્યાં પહોંચ્યા તો પેલી હતી ને લંકીની હતી ને, એને જવા ન દીધી. એટલે હનુમાનજી એવું સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરી નાખ્યું. સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહી દિખાવા. એ તો સીતાજીને બતાવ્યું, પણ આમ પેલી લંકીને પહેલાં બતાવ્યું. એ ઘૂસવા જતા મચ્છર જેવું રૂપ કરીને પેલી એ પકડાતો હોય તો પકડ્યા કે ક્યાં જાય જ ભાઈ. એટલે એમ કહે અણીમાં એટલે શરીરને જેટલું નાનું કરી શકે એટલું કરી શકે. અણુ જેટલું નાનું કરી શકવાની એવી સિદ્ધિ. મહિમા, બીજી સિદ્ધિ શું? મહિમા એટલે શરીરને મોટું. હનુમાનજી એ પણ બતાવ્યું, મોટું શરીરે બતાવ્યું. પેલા ફળ તોડવા ગયા અને બધો. માતાજીએ જ્યારે શંકા કરી કે તમે આ આટલા બધા રાક્ષસો મહાન છે તો તમે ક્યાંથી એને પહોંચી શકશો? તો માતાજી તમે મને આટલો નાનો નહીં માનો, હું કેવો છું બતાવું એમ કે એને પોતાનું એકદમ મહિમા એટલે વિરાટ શરીર બતાવ્યું. પછી માતાજીને થયું કે કંઈ વાંધો નહીં, તમે જશો તો કંઈ વાંધો નહીં.
પછી લઘીમાં, શરીરને લઘીમાં એટલે હળવું કરી નાખો, એકદમ હળવું, ઉડી શકે, શરીરને એકદમ હળવું બને. આ બધા અષ્ટસિદ્ધિ છે ભગવાનની, હનુમાનજીની. એટલે રૂ જેટલું હલકું બનાવી દે. પછી ગરિમા, ગરિમા એટલે ભારે વજનદાર બનાવી દે. પગ મૂક્યો પહેલાં પર, હલાવી ના કોઈ એનો પગ આમ હલાવી ન શકે, વિચાર કરો. હા, એટલે કેવું કહેવાય આ બધું, આ બધી સિદ્ધિઓ છે. પછી પ્રાપ્તિ, પ્રાપ્તિ એટલે ઈચ્છિત પદાર્થ મેળવી શકે, જે ધારવું એ, જે ઈચ્છે એ મળી શકે, એ પ્રાપ્તિ. પછી પ્રાકામ્ય એવી એક સિદ્ધિ. પ્રાકામ્ય એટલે શું છે? પોતાની બધી જ કામનાઓ પૂરી કરી શકે અને ઈચ્છા અનુસાર પોતાનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરી શકે. આ પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ તો પેલા રાવણને એ બધામાં હતી. એ બધા દેવોય બની જતા હતા, લડાઈ કરતા હતા, પાછા ભગવાનનું રૂપ જ લઈ લેતા હતા. એટલે ખબર જ ન પડે કયા સાચા રામ છે. એટલે આવા બધા રૂપ લઈ શકવાની આવી બધી સિદ્ધિઓ છે. પછી ઈશિત્વ એટલે સૌના પર શાસન કરી શકે એવી સિદ્ધિ. અને 8મી છે વશિત્વ, એટલે વશીકરણ, ધારે એને વશીકરણ કરી શકે. આ બધી 8 સિદ્ધિઓ છે. એ આ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સંભૂતિની ઉપાસના કરવી પડે. જેને પણ આ દ્વિતીય સિદ્ધિઓ, આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સંભૂતિની ઉપાસના થાય એમ કહે છે. તો હિરણ્યગર્ભની ઉપાસના એટલે આ સંભૂતિની ઉપાસના થઈ. આ રીતે ઉપાસના કરવાથી શું થાય? તમને કાર્ય અણિમાદિ ઐશ્વર્ય લક્ષણમ, અણિમાદિ વગેરે ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય એટલે આવી સિદ્ધિઓ બધી, આ બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય. નાનું રૂપ લઈ શકો, મોટું રૂપ લઈ શકો, વજનદાર થઈ શકો, હલકા થઈ શકો, ઉડી શકો, બધું જ કરી શકો ટૂંકમાં. વ્યાખ્યાતવંત ઇત્યર્થ. ચાલો આગળ વાંચીએ. આ સંભૂતિ ઉપાસનાનું ફળ કયું? સંભૂતિ ઉપાસના જે કરે એનું ફળ શું મળે? હિરણ્ય ગર્ભ સુધીની ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય. હિરણ્ય ગર્ભ જે અત્યારે હિરણ્ય ગર્ભના પદ ઉપર જે હોય ને, એ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ થવું પડે. એવું નથી કે પહેલાં તરત તમને સિદ્ધિ મળી એટલે ખસી જાય, એવું નહીં. એ સિદ્ધિ એમનું જ્યાં પૂરું થાય, એમનો જે પીરિયડ એ પૂરો થાય પછી તમારો નંબર લાગે, એટલે વેઇટિંગ લિસ્ટ, ત્યાં પણ વેઇટિંગ લિસ્ટ હોય. હા, યુ આર ઇન ક્યુ. તથા, ચાલો વાંચીએ ભાષ્ય. તથા ચ અન્યદાહુ અસંભવાત અસંભૂતે અવ્યાકૃતાત અવ્યાકૃત ઉપાસનાત યદુક્તમ અંધંતમ પ્રવિશન્તિ ઇતિ પ્રકૃતિલયઃ ઇતિ ચ પૌરાણિકૈઃ ઉચ્યતે ઇતિ એવં શુશ્રુમ ધીરાણાં વચનમ યે નઃ તદ્વિચક્ષિરે વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનફલમ વ્યાખ્યાતવંતઃ ઇત્યર્થઃ. હવે આપણને કહે છે અસંભૂતિ કોને? એટલે સંભૂતિની વાત કરી નાખીએ આપણે. એ સંભૂતિની ઉપાસના દ્વારા તમે હિરણ્યગર્ભ સુધીની પદવી પામી શકો. હવે કહે છે તથા ચ અન્યદ આહુ અસંભવ, એનાથી બીજા પ્રકારની ભિન્ન કઈ છે? અસંભવાત. અસંભવથી શું પડે? અસંભવાત એટલે કે અસંભૂતે હે, એટલે અસંભૂતિથી એ ઉપાસનાથી અવ્યાકૃતાત. અસંભૂતિનો અર્થ અવ્યાકૃત કયો, પેલાનો વ્યક્ત કયો, આ અવ્યાકૃત કયો. અવ્યાકૃત એટલે અવ્યક્ત. અવ્યકૃતાત, અવ્યક્તની ઉપાસનાથી આ અવ્યાકૃત ઉપાસના, અવ્યાકૃતની ઉપાસના દ્વારા યદુક્તમ, એના દ્વારા શું કીધું? શ્રુતિમાં કીધું ને, ઇતિ અન્ય દેવાહુ સંભવાદ અન્ય દાહુ અસંભવાદ ધીરાણમ યસ્ત વિચક્ષે. હા, યદુક્તમ અંધન તમ પ્રવિશંતિ, જે આગળના મંત્રમાં કીધું, 12મા મંત્રમાં કીધું. કે આગળનો મંત્ર છે ને આગળના પાના પર, એમાં કીધું ને કે અસંભૂતિ ઉપાસે, એ અસંભૂતિમાં અંધન તમ પ્રવિશંતિ પહેલી લાઈનમાં કહ્યું. એટલે એમ કહે છે કે અન્ય દાહુ અસંભવાદ અસંભૂતે અવ્યાકૃતાદ અવ્યાકૃત ઉપાસનાદ યદુક્તમ અંધન તમ પ્રવિશંતિ, આ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. ઇતિ પ્રકૃતિ લય, એક શું છે? એ પ્રકૃતિ લય છે. અંધકારમાં પ્રવેશ કરે એટલે શું છે? એ પ્રકૃતિ લય કીધો, પ્રકૃતિ લય થાય છે એનો. એવું કોણ કહે છે? ઇતિ ચ પૌરાણિકૈઃ ઉચ્યતે, પૌરાણિક લોકો કહે છે. ઇતિ એવમ શુશ્રુમ ધીરાણામ,
આ પ્રકારે અમે ધીર પુરુષો વિવેકી પુરુષો પાસેથી અમે આવું સાંભળ્યું છે. અમને ખબર ક્યાંથી પડી? ભાષ્યકાર કહે છે અમે આ પૌરાણિકો પાસેથી આવું સાંભળ્યું છે. ભાષ્યકાર એમ નથી કે મને આવો અનુભવ થયો છે. ભાષ્યકાર એમ કહે અમે પૌરાણિકો પાસેથી આ સાંભળ્યું છે એટલે પ્રમાણભૂત છે. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે હા, આ પૌરાણિકો જે કહ્યા એ લોકોએ કીધું છે આવું. શું કીધું છે કે જે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે, અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્તની, એટલે કે જે કારણની, કારણ બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? એને પ્રકૃતિ લય અંધનતમ પ્રવિશંતિ, એ લોકો અંધનતમ પ્રવિશંતિ, એ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. એ લોકો પણ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે. એવું છે કે જ્ઞાન નથી થયું એટલે અંધકાર જ થયું. અજ્ઞાન એ અંધકારનું પ્રતીક છે. સમજો, અંધકાર એટલે શું? આપણને આ લાઇટ નથી ને અંધકાર એ અંધકારની વાત નથી. રાતનો અંધકાર નથી, પણ આ અજ્ઞાનનો અંધકાર છે. એટલે એમ કહે છે તે પ્રકૃતિ લય જે છે એ પૌરાણિક ઉચ્યતે ઇતિ એવમ શુશ્રુમ ધીરણમ વચનમ યે નહ તદ વિચ ચક્ષિરે, જેમણે અમારી આગળ વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસના ફલમ વ્યાખ્યાત, એમણે અમને વ્યાકૃત ઉપાસના અને અવ્યાકૃત ઉપાસના એ બંનેના ફળની અમને જેણે વાત કરી છે, એમણે આ ફળ કહ્યું છે કે જે સંભૂતિની ઉપાસના કરે છે, જે વ્યક્ત કાર્ય જગતની ઉપાસના કરે છે એ અંધકારમાં, એટલે કે એ હિરણ્ય ગર્ભ, ધારો કે એની ઉપાસના કરે તો એ હિરણ્ય ગર્ભરૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. હિરણ્ય ગર્ભના પદરૂપી ફળ પ્રાપ્ત. જ્યારે આ જે છે એ કેવો છે? જે અવ્યાકૃતિની ઉપાસના કરે છે એ ક્યાં મળે છે? એને શું મળે છે? એના કરતાં પણ અધિક ઘોર અંધકારમાં. એટલે કાર્યની ઉપાસના કરતાં કારણની ઉપાસના જે કરે છે ને એ ઘોર અંધકારમાં. એવું થયું એમાં. ઇતિ શુશ્ર, આ તમે ક્યાંથી લાવ્યો? તો કે ભાઈ આ અમે ધીર વિવેકી પુરુષો પાસેથી સાંભળ્યું છે. કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના છે ને, હિરણ્ય ગર્ભની પદવી આપણને પ્રાપ્ત કરાવે. કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના ત્યાં સુધીનું મળે. અને આ જે છે એ શું છે? પ્રકૃતિની ઉપાસના છે એ કાર્યના બ્રહ્મ કરતાં પણ અધિક ફળ આપે. સૂક્ષ્મ છે ને, આ સૂક્ષ્મ છે. કારણ બ્રહ્મ છે ને એ દેખાતું નથી. કારણ બ્રહ્મ આપણને દેખાય નહીં, એટલે એ અવ્યક્ત છે. એટલે અવ્યક્તની ઉપાસના છે ને એનું ફળ થોડું અધિક મળે. પણ બંનેનો સમુચ્ચય હવે કરવાનો છે. એટલે આ તો ખાલી આપણને ફળ કીધું કે આની ઉપાસનાથી અમુક ધીર પુરુષો જે છે એ આ રીતે કરે, અને જે અવિવેકી છે વ્યક્તની ઉપાસના કરે. અવિવેકી એટલે એનામાં શું છે? હજી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ નથી આવતી, એટલે ઉપાસના માટે એવો તૈયાર નથી. અવ્યક્તની ઉપાસના કરવા માટે અમુક તૈયારી જોઈએ, વ્યક્તની ઉપાસના કરવા માટે એવી સૂક્ષ્મતા નથી આવી એની વાત છે. તો હવે જુઓ ટીકા, આમાં જે ફૂટનોટ છે જોઈએ. અધુના પહેલી ફૂટનોટ છે. અધુના ઉભયો ઉપાસનયો સમુચ્ચય કારણમ અવયવ ફેલ ભેદમાહ અવયવ ફલ ભેદમ. એટલે પહેલા નંબરની ફૂટનોટ જોઉં છું, પાના નંબર 40 પર. અવયવ ફલ ભેદમ ઇતિ એકૈકસ્ય ફલ ભેદમ. એટલે વ્યાકૃત ઉપાસના અને અવ્યાકૃત ઉપાસના બંનેને સાથે ગણીએ ને તો પ્રત્યેક ઉપાસના અવયવ બન્યો. વ્યાકૃત ઉપાસના અને અવ્યાકૃત ઉપાસના બંનેનું સાથે ગણીએ તો પ્રત્યેક અવયવ બને ને. પ્રત્યેક ઉપાસનાની વાત કરીએ, અન્ય દેવાહુ સંભવ, સંભવથી એક અને અસંભવથી બીજી, બંનેના ફળ અલગ અલગ કયા. એટલે બંને ઉપાસના અલગ અલગ જે કરે છે એની વાત છે. એટલે સમૂહસ્ય એકૈકમ અવયવ ભવતી. બંને સમુચ્ચય કરો તો સમુચ્ચય થઈ એટલે બંને સાથે થાય, પણ સમુચ્ચય ન કરો તો બંને અલગ અલગ અવયવ બને એમ કહેવા માટે. પછી બીજી ફૂટનોટ છે, ચોથા નંબરની લાઇનમાં છે ભાષ્યની. પ્રકૃતિ લય મળ્યું. પ્રકૃતિ લય છે ને બીજા નંબરની ફૂટનોટમાં લખ્યું છે પ્રકૃતિ લય ઇતિ ચ પૌરાણિકૈ ઉચ્યતે. પૌરાણિક લોકો, હવે આ પ્રકૃતિ લય એટલે આ પ્રકૃતિ લય સમજવા માટે આપણે પુરાણમાં જ જવું પડે. કયા પુરાણ? ભાગવત પુરાણ હોય કે બીજા બધા ઘણા પુરાણો છે, 18 પુરાણો છે. તો એ બધા પુરાણોમાં આ પ્રકૃતિની બધી વિસ્તારથી ચર્ચા આવી હોય. તો એ ચર્ચા માટે ઉપનિષદને એવો બધો સમય નથી, એટલે ઉપનિષદ એ બધી ચર્ચા ન કરે. આ ચર્ચા બધી તમને ક્યાં મળે? પુરાણોમાં. એટલે ભાગવત પુરાણમાં પણ ઘણી બધી ચર્ચા છે, અને બીજા બધા જ પુરાણોમાં, અગ્નિ પુરાણ લો કે વાયુ પુરાણ લો કે બધા જ પુરાણોમાં કંઈક ને કંઈક આ પ્રકૃતિની ચર્ચા આવે. એટલે એમ કહે છે પ્રકૃતિ લય એટલે પૌરાણિકો પ્રકૃતિ લયની પ્રક્રિયા કઈ રીતે પ્રકૃતિ થઈ
સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું. આજે આપણે કહ્યું ને મહત્તત્વ, અને પછી એમાંથી આવ્યું સમષ્ટિ અહંકાર આવ્યો. સમષ્ટિ અહંકારમાંથી પંચતન માત્રા બની. પંચતંત્રમાંથી બધી પછી આપણા ઇન્દ્રિયો તન્માત્રાઓ તો આવી ગઈ. પછી ઇન્દ્રિયો આવીને ઇન્દ્રિયો પછી આવ્યું સર્જન જે બધું આગળ વધ્યું. એટલે ધીમે ધીમે સ્થૂળ થતું ગયું. હા, એટલે બધું પંચમહાભૂતો આવ્યા એટલે સ્થૂળીકરણ થતું ગયું. એટલે પછી આ સ્થૂળ જગત બની. એટલે જગત હા, જેમ આપણે ઉપનિષદમાં કહે ને આકાશાત વાયુ વાયુ અગ્નિ અગ્નિ અદ્ય પૃથ્વી પૃથ્વીમાં પૃથ્વ્યામ આપ અને પૃથ્વીયામ વનસ્પતિ જે છે અન્ન અન્ન હા અન્ન. એટલે એ રીતે સ્થૂળીકરણ થતું ગયું જગતનું. તો પ્રકૃતિનું સર્જન થાય ને એમ ધીમે ધીમે પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મથી સ્થૂળ થતી ગઈ એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે અહીંયા પ્રકૃતિ અહીંયા જે કહે છે ને બીજી નંબરની ફૂટનોટ છે એમાં પ્રકૃતિ લય ઇતિ ચ પૌરાણિકૈ ઉચ્યતે ઇતિ યથા આહુ તે. એટલે આ પુરાણમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે. હવે એમાં પુરાણના મંત્ર છે એ વાંચું છું. દશમન્વંતરાણી ઇહ તિષ્ઠંતી ઇન્દ્રિય ચિંતિકા. ઇન્દ્રિય ચિંતકો છે એ લોકો 10 મન્વંતરની વાત કરે છે. 10 મન્વંતરાણી ઇહ એટલે 10 મન્વંતરો સુધી મન અને ઇન્દ્રિયો સાથેનું તાદાત્મ્ય જે વ્યક્તિ કરે, આ તાદાત્મ્યની હવે વાત આવે છે કે તમે કોની સાથે તાદાત્મ્ય કરો છો. એટલે તમારે હિરણ્ય ગર્ભ સુધીની પદવી પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તમારે શરૂ ક્યાંથી કરવાનું? ઇન્દ્રિયથી કરવાનું. ઇન્દ્રિય અને મન સૌથી પહેલાં આપણે એનું ધ્યાન કરવાનું. એ ધ્યાન કરતાં કરતાં તમે ઇન્દ્રિય આવે, પછી મન આવે, પછી મન પછી સમષ્ટિ અહંકાર આવે, પછી બુદ્ધિ આવે, પછી એમ કરતાં કરતાં સ્ટેજ વાઇઝ તમે હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પહોંચો, સમષ્ટિ સુધી. એટલે મહત્તત્વ પહોંચો, પછી સમષ્ટિ અહંકાર, પછી મહત્તત્વ, અને મહત્તત્વ પછી તમારે પ્રકૃતિમાં પહોંચે. એ પ્રકૃતિ એની પરાકાષ્ઠા આવી ગઈ. સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાની પરાકાષ્ઠા કઈ? પ્રકૃતિ. કારણ કે એ લોકો પ્રકૃતિ અને પુરુષ, સાંખ્ય પ્રક્રિયામાં એવું છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, કારણ કે વેદાંતમાં આવી પ્રક્રિયા નથી. વેદાંત આ સાંખ્ય એનો જ આધાર લે છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બંને, પુરુષ છે એ સજીવ છે, એ ચેતન છે, અને પ્રકૃતિ છે એ જળ છે. એટલે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બેના સંયોજનથી આ સમગ્ર સર્જન થયું એવું એ લોકોનો સિદ્ધાંત છે. આપણો સિદ્ધાંત શું છે? પરમાત્મા બ્રહ્મ એક જ છે. ને તસ્માદા એ તસ્માદ, પછી આત્માના આકાશા સંભૂત આત્મા, પછી જે આવી ને પ્રક્રિયા, એ બધી એ કયું કારણ છે? એ સિદ્ધ કાર્યકારણનો સંબંધ નથી, એ વિવર્ત કારણ છે. જેમ રજ્જુમાં સર્પ દેખાય છે એ વિવર્ત કારણ છે, જ્યારે આ કાર્યકારણનો સંબંધ છે. એટલે બ્રહ્મ સીધું પરિવર્તન થઈને જગત બન્યું નથી. એટલા માટે આ માયા નામનું એક તત્વ વચ્ચે લાવ્યા. હા, એટલે કાર્યકારણનો સંબંધ માયાથી શરૂ થાય છે. માયા જે છે એને આ જગતનું કારણ કહ્યું. અને માયા છે ને એ કોની છે? કોના વશમાં છે? પરમાત્માના વશમાં છે. આપણે કોના વશમાં છે? આપણે માયાના વશમાં છે. જીવ છે એ માયાના વશમાં છે, અને માયા કોના વશમાં છે? પરમાત્માના વશમાં. પરમાત્મા કોઈના વશમાં નથી. એટલે પરમાત્મા એ શ્રેષ્ઠ છે. એની સત્તા જુદી છે, એને પારમાર્થિક સત્તા કહીએ આપણે, એબ્સોલ્યુટ રિયાલિટી. અને જે આ માયા છે એ કઈ છે? વ્યાવહારિક સત્તામાં આવે. એટલે વ્યાવહારિક સત્તામાં હો તો જ તમે વ્યવહારની બધી વસ્તુઓ બનાવી શકો. તમારે વ્યવહાર કરવો હોય, મારે તમારી સાથે વ્યવહાર કરતો, હું દૃશ્ય જગતમાં જે વ્યવહાર થતો એ રીતે જ થાય. પછી અદૃશ્ય જગતનો વ્યવહાર હું તમારી સાથે ન કરે. મેં તો તને કીધું ને, પણ મનમાં કીધું એ ન ચાલે. હું તમને સમજાવી દઉં કે આમ સમજી ગયા ને, તમે સમજી ગયા, હું મનમાં સમજી ગયો, મેં મનમાં સમજાવી દઉં તો તમે ન સમજો. મારે વ્યવહારથી સમજાવવું પડે તમને. એટલે વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ વ્યવહાર થાય, પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ પારમાર્થિક થાય. એટલે એમ કહે છે કે દશમન્વંતરાણી તિષ્ઠંતી ઇતિ ઇન્દ્રિય ચિંતિકા. એટલે જે લોકોએ ઇન્દ્રિયો સાથે તાદાત્મ્ય કર્યું છે, આ બધી તાદાત્મ્ય કરવાની રીતો છે, એટલે ધ્યાન કરવાની રીત છે. થઈ ગયો ટાઈમ? તો આપણે આ ચર્ચા પછી રાખીએ. લાંબુ છે આ ચર્ચા, લાંબી છે, એટલે પછી અધૂરી ચર્ચામાં નહીં મજા. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।